ओम शांति। बाबांकर महावाक्य बाबा कहते आज डेट 5 अगस्ट 2026। प्राप्त मुरली ओम शांति बापदादा। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें निजर जोग बल द्वारा यही पुराना दुनिया को परिवर्तन करी नुआ दुनिया करुछ। तुम्हें आत्मिक सेवा पाई प्रकट अर्थात प्रत्यक्ष होइछ। बाबाजी प्रश्न पचारुचंदी सच्चट एवं यथार्थ पुरुषार्थी संतान मानकर लक्षण सब कौन होइथिबो? उत्तर सच्चट संतान माने केबे हेले भी निजर भूल को लुचाइबे नहीं, तुरंत बाबा को सुनाई देबे। से माने बहुत बहुत निरहंकारी होइथांती। सेमानक बुद्धि रे सर्वदा यह स्मरण रही थाए जे जेपरी कर्म मु करिबी मते देखि अन्य माने करिबे। सेमाने काहार अपसेवार आलोचना करंती नाही, निज सेवारे मग्न रही थांती। सेमाने काहार अवगुण को देखि निजर मुंड खराब करंती नाही। गीत धीरज धर्म नुआ। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान मानकु आत्मिक पिता धैर्य देउछंती, जेपरि लौकिक पिता मध्य धैर्य देइथांती ना। केही जदि बेमार होइथांती तेबे तांको आशासना देइथांती, तुमर एही बेमारी दुखर दिन बदली सुखर दिन आसीबो। हदर पिता हदर शरीर पिता हदर विनाशी धैर्य दियंती। एठारे अछंती अविनाशी बाबा, जिए कि पिला मानको अविनाशी धैर्य देउछंती। पिला माने एबे तुमर सुखर दिन आसुछि, आउ अल्प दिन बाकी अछि। एबे तुमे बाबांक स्मृति रे रही अन्य मानको मध्य सिखाओ। तुमे मध्य शिव शक्ति अट ना। शिव बाबांकर शक्ति सेना पुणी थरे प्रकट होइछंती। एही गोप माने मध्य आत्मा अटंती। एमाने समस्ते शिवंक ठारू शक्ति नहीं थांती। तुमे माने मध्य शक्ति नेउछ। बाबा बुझाउछंती एथिरे कृपा बा आशीर्वाद रो किछि कथा नाही। बाबांक स्मृति रे रही शक्ति नहीं चलो। बाबा को मने पकाइबा द्वारा ही तुमर विकर्म विनाश हेबो एवं तुमे शक्तिवान होई चलिबो। शिवंकर शक्ति सेना माने एते सर्वशक्तिमान थिले जे पुराना दुनिया को बदलाई नुआ दुनिया गढ़ी देले। तुमे जानिछ जे आमे जोग बल द्वारा एही पुराना दुनिया को बदलाउछु। आंगुली द्वारा मध्य मनुष्य माने ऊपर को इशारा करी थांती जे आल्लाह को गॉड को मने पकाओ। पिला माने एबे बुझुछंती बाबांकर स्मृति द्वारा एही पत्थरर पहाड़ अर्थात दुनिया बदली जीवो। एबे आमे परिस्थान स्थापना करूछु। बाबा संतान मानको बुझाउछंती प्रदर्शन रे खूब सेवा करो, परिश्रम कर। जेते बेले समय मिलुछि बसी सीख। एहा बहुत सहज। संतान मानको विभिन्न प्रकार शिक्षा मिली चली। प्रत्येककर कर्म हिसाब रही। कन्या मानकर कर्म हेउछि श्रेष्ठ। जेउ मानकर विवाह होई जाइछि सेमाने कहउछंती जदि एही समय रे आमे कन्या होई थांतु तेबे एही सब पंजुरी मुक्त होई मुक्त विहंग होई थांतु। कन्या माने मुक्त विहंग अटंती, किंतु खराब संग द्वारा नष्ट होई जाई थांती। स्त्री रो स्वामी संतान आदिंकर केते जंजीरी अछि, सेथिरे पंथा परंपरा आदि रो केबे बंधन रहिछि। केते बंधन रहिछि। कन्या मानकर किछि बंधन नाही।
ଏବେ ବମ୍ବେରେ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ପ୍ରାନ୍ତକୁ ନିଜେ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିବୁ, ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିବୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ପ୍ରାନ୍ତ ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୁଜରାଟ, ଆମର ୟୁପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ନେଉଛ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଅମୁକ ଅମୁକ ପ୍ରାନ୍ତର ଏହି ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନ ରହୁ। ତୁମେ କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହାର ଅବଗୁଣ ଆଦି ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କେତେ ଆତ୍ମାକୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁଖର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ନାହିଁ ତେବେ କୌଣସି କାମର ମୁଁ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ବାପଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ନ ବସିଲି ତେବେ ସିଂହାସନରେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରିବି ନାହିଁ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସେବା ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଟିକିଏ ବି ଦେହର ଅଭିମାନ ନାହିଁ। କେହି କେହି ତ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ରହୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ନୁହେଁ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରୁଛୁ। ଅହଙ୍କାର ଆସିଗଲା ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି। କେବେ ହେଲେ ବି କାହାର ଅବଗୁଣକୁ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ। ଅମୁକ ଏପରି ଏପରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଏପରି ବି ଚତୁର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅପସେବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଅମୁକ ଏପରି କରୁଛି, ସିଏ ଏପରି ଅଟେ। ଆରେ ତୁମେ ନିଜ ସେବା କର, ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରିବା ଦରକାର? ସେବାରେ ନିୟୁକ୍ତ ରହିବା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର କାମ। ବାବା ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ସମାଚାର ଆସୁଛି। ବାବା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେବାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ମହିମା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେବାର ଉତ୍ସାହ ଆସିବା ଦରକାର। ଏହି ଆତ୍ମିକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ରାସ୍ତା ବତେଇ ପାରିବ। ବିନାଶୀ ଧନ୍ଦା ଆଦି ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କରି ଆସିଛ। ଏହି ଆତ୍ମିକ ଧନ୍ଦା କେହି ବିରଳ ବେପାରୀ କରିବେ। ବାବା ସେବାର ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କେବେ ହେଲେ ବି ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ। ଏହିପରି ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାରଥୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ନାକକୁ ଧରି ପକାଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ମାୟା ଧରି ନେବ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି କରିବା ଉଚିତ। ଏହିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବାବା ଟିକିଏ କିଛି ବି କରିବେ ତେବେ ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ହୋଇଯିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ବାବା ୟା ଉପରେ ବୁଝେଇବେ ତାହେଲେ ବାବାଙ୍କର ବିରୋଧୀ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତାମତ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି ନା, ଚୁହେ ଲଦି ଅର୍ଥାତ ମୂଷାକୁ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ମିଳିଗଲେ ଭାବିନିଏ କି ମୁଁ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବେପାରୀ। ଏକଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅପସେବା କରୁଛି। ଇଏ ବାବାଙ୍କର ସେବା ନୁହଁ, ବାବାଙ୍କର ଡିସର୍ଭିସ। ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ଭୁଲ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବାକି ଅବସ୍ଥା କେତେ ଉଚ୍ଚ କେତେ ନିଚ ଏହିପରି ଚାଲି ଆସୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ବିବେକବାନ ସଚ୍ଚୋଟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ନିଜର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ କହି ଦେଇଥାନ୍ତି। କେହି ତ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ନିରହଙ୍କାରୀ ଦରକାର। ସେବାର ବୃଦ୍ଧିରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ସର୍ବଦା ଏହି ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ଯେପରି କର୍ମ କରିବି ମତେ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ସେହିପରି କର୍ମ କରିବେ। ଯଦି ମୁଁ କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବି ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ବହୁତଙ୍କର ଏହା
ସ୍ମରଣ ରହୁନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜର ସେବାରେ ଲାଗିଯାଅ, ନଚେତ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିବ। ସମୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ତ କିଛି କରିହବନି, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚାତାପ ଆସିବ। ଶତ୍ରୁ ବି ବହୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଶୂଦ୍ରରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଗଲ। ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ 5 ବିକାର ଅଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୁର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତୁମେ ହେଉଛ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତୁମେ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେଉଛ। ଦେବତା ମାନେ ତ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବତା ମାନେ ରହିବେ। ତୁମେ ଏବେ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବୁଝାଇ ଚାଲ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନାଡ଼ି କିପରି ଅଛି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରରେ ତ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଝାଇଲେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ। ସେଥିରେ ଲେଖି ବି ପାରିବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ନିଶା ରହିବ। ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ ଘରେ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଘରେ ବସି ମନେ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏହା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କଥା ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମର ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଠିର ଭାଷଣ କରୁଥିବା ମହାରଥୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଉଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଉଠନ୍ତି ତେବେ ବସି ଢୁଳାଇଥାନ୍ତି। ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସକାଳ ସମୟ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ମରଣ କରିବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ହେଉଛି ପତନର କଳା, ଏଠାରେ ତ ଉନ୍ନତି କଳାର କଥା ରହିଛି। ମାୟା କେତେ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ଧାରଣା କିପରି ହେବ? ବିକର୍ମ ବିନାଶ କିପରି ହେବ? ବାକି କେବଳ ମୁରଲି ଶୁଣାଇବା, ଏହା ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିକରି ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଏହି ପାଠ ପଢ଼ା ବଡ଼ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆମକୁ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଏହି ନିଶା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରହୁନାହିଁ। ଯଦି ମାୟା କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଉଛି ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ମର୍ଜି ରହିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ସମାଚାର ଆସୁଛି। କେହି କେହି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହିଁ ନିନ୍ଦା କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନିଜର ହିଁ ନିଜେ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ବା ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ସେବାରେ ରହିବା। ଯଦି ମନରେ କିଛି କଥା ଆସୁଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେଲ ବସ୍। ପରଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେବାରେ ଦିନ ରାତି ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଧନ୍ଦା ଅଟେ। ସବୁଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଏହି କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ଇଏ ଶିବ ବାବା, ଇଏ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗାୟନ ହୋଇଛି। ଶିବ ବାବା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ କି ସୃଷ୍ଟିରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କଣ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବେ? ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏହିଠାରେ ରହିବେ ନା। କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝା ଦିଆଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରାଉଛି।
ତେଣୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେବାରେ ରାତି ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଧନ୍ଦା ଆଦିକୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଏହି ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ବେମାରରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତେବେ କ'ଣ କହିବ ଯେ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ କାମ କିପରି ହେବ? ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କ'ଣ ନ କରି ପାରିବେ? ମରି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ କହୁଛ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କର, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏହିପରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ମୁର୍ଦାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ। ଭାରତ ପାବନ ଥିଲା ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ପାବନ କରାଉଛି, ପୁଣି ମାୟା ଆସି ପତିତ କରାଉଛି। ଏବେ ପୁଣି ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। କେତେ ସହଜ କଥା ବତାଉଛି। ବୈଦ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କାହାକୁ ସନ୍ତାନ ବା ଧନ ମିଳିଲେ କହିବେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସନ୍ତାନ ମରିଗଲା ତେବେ କହିବେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏବେ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଝୁଛ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମହିମା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହଠ ଯୋଗୀ। ସେମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆମେ ଗୃହସ୍ଥୀ, ପୁଣି ଆମେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ବୋଲି କିପରି କହିପାରିବା? ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଅଛି। ମନ୍ମନା ଭବ। ମତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମୋ ସାଥିରେ ଘରକୁ ଯିବ। ମୁଁ ତ ସଦା ପବିତ୍ର ଅଟେ ନା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପତିତ କରିଥାନ୍ତି, ବାବା ଆସି ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପବିତ୍ରତା ଶାନ୍ତି ସୁଖର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ମିଳିବ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେବତା କରିବାର ଅଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଦେବତାଙ୍କର କପଡ଼ା ଆଦି ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଦେବତା ହେଇଯିବ। ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ନିଜ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, ଯେମିତି ଦେହ ଅଭିମାନ ନ ଆସୁ। ବାବା, ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ହିଁ ଛାଡ଼ିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା, ଛାଡ଼ିବୁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଆମେ ଭାରତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ କରି ଛାଡ଼ିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ହିଁ ଏହି କଥା କହିଥାନ୍ତି ନା। କେତେକ ତ କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି କଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମୟ ବେହଦ କେବେ ହେଲେ ବି ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସଂଶୟରେ ଆସିଲେ ପୁଣି ସେବାରେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସଂଶୟ ଆସିଥାଏ ସେଇମାନେ ସେବା କରିବାରେ ଅଳସୁଆମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମୟ ବହୁତ କମ ଅଛି। ଯେତେ ହୋଇପାରିବ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଧିକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେଉଁଠାରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କିଛି ହଙ୍ଗାମ ହୋଇଗଲେ ଦେଖିବ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଅର୍ଥାତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନ ରହିବୁ ସେ ସମୟରେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ତ ବହୁତ ବିପତ୍ତି ଆଦି ଆସିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ବାବା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅର୍ଥାତ ବାବାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ
पुणी नुआ दुनिया को आसीबार अछि। यह बहुत बढ़िया दौड़ प्रतियोगिता। बाबा कहउछंती मते छोई करी अर्थात मूल वतन को जाई पुणी स्वर्ग को आसीबार अछि। जिए जोगयुक्त होई रहिबे सेमाने प्रथमे प्रथमे आसीबे। आशा रखी थांती आमे मुक्ति धाम को जीवा, तेणु बाबा कहउछंती मते मने पकाओ, ताहेले मुक्ति धाम को चली जीवो। मुक्ति धाम तो समस्तंकर पसंद, पुणी अभिनय करबा पई एठाकू आसीबो। काहाकू भी मोक्ष मिलु नाही। ईश्वरीय इतिहास भूगोल रे मोक्षर अक्षर ही नाही। गोटिए सेकेंड रे तुमको जीवन मुक्ति मिलुछि, अन्य समस्ते मुक्ति होई जिवे। एही रावण राज्यरु मुक्त हेबार ही अछि। जे पुरुषार्थ करिवो से उच्च पद पाइबो बा रावण राज्यरु मुक्त हेबो। बहुत मधुर हेबा उचित, क्रोधी हेबार नाही। दुर्वासांकर नाम रहिछि ना। एही राज ऋषि मानकर मध्यरे भी केतेक एही परी अछंती। सर्वदा निज हृदय उपरे हाथ रखिबा उचित जे मु कौन करुछि, एहा द्वारा मते केउ पद मिलिबो। बाबा कहले निजे निजको देख, जांच कर। जदि सेवा करू नाही, अन्य को निज भली करू नाही, तेबे की पद मिलिबो। अल्प प्राप्ति रे संतुष्ट हेबा उचित नाही। बाबा कहउछंती मु संतान मानको संपूर्ण बासाई देबा पई आसीछि। तेबे साहस रखी देइथिबा उचित। तो साहस रख और देखाई चलो। केवल कथारे तो चलिबो नाही। बाबांक सेवारे तो अस्थि मध्य देबार अछि। एही परी सेवा करुछंती मध्य, किंतु देह अभिमान आसीबा द्वारा निशा आसी जाउछि एवं तळको खसी पडुछंती। माया मध्य कम नुह। मल्लयोद्धा नुहे। बाबांक श्रीमत रे न चलिले माया युद्ध करिथाय, तेणु बाबांको छाड़ी देइथांती। बाबा सुख धामर मालिक कराउछंती, तेणु निज प्रति दया आसीबा दरकार। बाबा बहुत सहज परामर्श देउछंती। मायार तोफान तो बहुत आसीबो, किंतु महावीर हेबार अछि। तेबे जाइकि आमे मायाଙ୍କ सहित लढी पारिबा। तेणु बाबा से प्रकार शक्ति आम भितर भरुचंती एवं प्रतिदिन से शिक्षा हमको दउचंती। आमर काम होला कार्य रे लगेबा। अच्छा, मीठा मीठा शिकिलथे संतान मानक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानको नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार। प्रथम पॉइंट, सेवारे आग्रह रखी निजर एवं अन्य मानकर कल्याण करिवार अछि। काहार अपसेवार आलोचना करिवार नाही। पर चिंतन रे निजर समय नष्ट करिवार नाही। बाबाजी वरदान रूप रे देले सेवारे आग्रह रखिवार अछि। निजर बा अन्यर मध्य कल्याण करिवार अछि। काहा विषय रे केबे मध्य आलोचना आमर करिवार नाही एवं पर चिंतन करिकि निजर समय को केबे नष्ट करिवार नाही। दूसरा, सच्चट एवं निरीहकारी होई सेवा को बढ़ाइबार अछि। सकाळु सकाळु उठी बाबा को स्नेहर सहित मने पकाइबार अछि। निजर कथा एवं काम को समान करिवार अछि। निजर कथा एवं काम को समान करिवार अछि। जेतिकी कहिबा सेतिकी हमें करिकी देखैबा। आजिर वरदान, मनमना भावर स्थिति द्वारा मनर भाव को जानुथिबा सफलता स्वरूप भव। मनमना भावर स्थिति द्वारा मनर भाव को जानुथिबा सफलता स्वरूप भव। जेउ पिला माने सर्वदा मनमना भावर स्थिति रे स्थित रहिथांती, सेमाने अन्य मानकर मनर भाव को मध्य
ଜାଣିପାରନ୍ତି। ମୁଖର ଭାଷା ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ତାର ଭାବ କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଚାଲ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର ଭାବକୁ ବୁଝିପାରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଆଶା ରହିଛି ବା ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅବିନାଶୀ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ ସେବାର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ମିଳିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ଶୋଇବା ସମୟରେ ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ନିଜେ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ବା ବିକାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶୋଇବା ସମୟରେ ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ନିଜେ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ବା ବିକାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।